What's up, everybody? This is Eric Nam, and I want to talk to you about the Mindset app. Mindset is a platform that brings exclusive personal life stories to you, the listener, from your favorite artists. And they get really deep. I get really deep. We all get super deep talking about everything: love, life, values, beliefs, whatever it is that we go through life as humans, we talk about it on Mindset. There are hours and hours of honest conversations and revealing episodes. So be sure to check it out, because we do this with the hope that listeners and fans like you can better understand and connect with artists like myself and all the other people on the platform, and the many more that are to come. Now, the best part is the app is completely free to download, so go check it out at GetMindset, GetMindset.com, or type in Mindset by Dive Studios on your app store. I'll see you there. See you soon. It's the Daebak Show. Ladies and gentlemen, welcome to the Daebak Show. I'm your host, Eric Nam, and you are listening to a very special episode because we have some incredibly special guests joining us today on the Daebak Show. Now, before we get started, this episode, the majority will be in Korean. I will be going back and forth between English and Korean to the best of my abilities. So if you want to watch this, you can go to youtube.com/divepods or youtube.com/divestudios for the video version, where you can see our beautiful faces and our immaculate skin. Yes, except mine's a little messed up right now, but it's okay. Now, I'm sure you guys know who is sitting here next to me right now. We have two members of the incredibly talented 5-member group Tomorrow by Together. And before you lose your minds, I've already lost mine. I gotta say I'm a little nervous. Okay, I'm gonna be very honest, because I haven't done in-person interview in a very long time. But that means the nervous tension's gonna make it that much better. That's what I think. Okay. So today we have two members of Tomorrow by Together. Today we're joined by Taeyeon and Yeonju. 안녕하세요. 네, 두 분 각자 인사 부탁드리겠습니다. 예, 먼저 하시죠. 투모로우 바이 투게더의 막내 태연입니다. Hey, this is 태연. 예, 막내 태연. 안녕하세요. Hi guys, I'm 연준. 연주. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네, 이렇게 또 만나뵙게 돼서 너무 기쁘네요. 네, 기분 좋고. 네. 잘 지내셨어요, 그동안? 아, 그럼요. 예, 잘 지냈습니다. 네, 엄청 바쁘게 지내셨던 것 같은데 예, 이렇게 또 대박쇼 나오셔서 감사드리고. 감사합니다. 불러주셔서 감사합니다. 네, 오늘은 좀 뭐랄까, 사실 Tomorrow by Together에 대해서 약간 뭐 유튜브나 그런 데서 좀 많이 보긴 했지만 두 분 개인적으로는 뭐 좀 그 외에 개인적인 얘기를 좀 못 해봤잖아요. 그렇죠, 네, 그렇죠. 그래서 그런 좀 더 알아가는 시간을 가져보려고 하는데 네. 일단 저 같은 경우에는 Tomorrow by Together를 데뷔 전부터 되게 약간 기대를 많이 했었던 팀이에요. 아, 진짜요? 네. 어떡해요? 이게 어떻게 설명해야지? 네. 사실 제가 곡 그때 타이틀곡 크라운 그럼 맞아요. 그때 제가 작곡도 탑라이닝 했었거든요. 맞아요. 들었던 것 같아요. 들었어요? 네. 그래서 그때 약간 그 같이 프로듀싱하는 친구가 형 Tomorrow by Together 나오는데 한번 써보실래요? 그래서 그때 그냥 재밌게 한번 썼는데 그래서 그때부터 되게 기대도 되고 어떤 노래가 어떻게 나올지도 되게 궁금해했었고 그래서 데뷔했을 때부터 되게 좀 관심 있게 팔로우업 했었던 팀인 것 같아요. 그래서 네, 근데 지금까지 얘기를 많이 못했어가지고 오늘 좀 친해졌으면 좋겠다라는 생각으로 너무 좋습니다. 오늘 출근했습니다. 일단 지금 나오신 이유는 사실 컴백, 리패키지, 맞습니다. 리패키지죠. 네. 네, 리패키지로 나오셨는데 지금 녹화하는 날에는 아직 발표가 안 됐지만 네. 이제 방송 나가는 날에는 이제 이미 발표가 되어 있을 거예요. 예. 그래서 이번 노래 그리고 앨범 좀 소개 부탁드려도 될까요? 네. 네, 먼저 저희 타이틀곡 루저러버는 이제 세상의 시선으로는 루저인 나지만 너와 함께라면은 네. 러버다. 너에게만큼은 러버다. 그렇죠. 그래서 루저 그리고 이꼴 러버 이렇게 표기되어 있어요. 네. Loser equals lover. 좋네요. 그 TXT 음악을 쭉 들어보고 보면은 되게 팝 같아요. 네. 전체적으로. 근데 본인들이 생각했을 때 TXT 음악은 이런 음악이다. 그렇게 약간 생각이 드는 키워드나 테마가 있나요 혹시? 저는 일단 첫 번째로
어필하고 싶은 점은 네네. 유니크라는 유니크. 단어가 네. 정말 저희랑 잘 어울리는 것 같고 네네. 그리고 또 공감 갈 수 있는 이야기를 한다는 게 또 포인트인 것 같아요. 뭔가 되게 뭐 많은 사랑 노래가 있고 뭐 많은 내용의 노래들이 그쵸. 있겠지만은 되게 지금 현재를 살아가는 이 시대의 사람들이 공감할 수 있는 얘기들을 많이 하는 것 같아요. 오케이. 이번 Loser Equal Lover, 루저 러버라 부르시면 Loser 돼요. Lover에서 네. 약간 제일 마음에 드는 가사가 있나요 혹시? 제가 이번에 가사를 썼어요. 아, 진짜요? 네, 가사 우와. 네, 타이틀곡 이제 네. 브릿지 가사에 제 네네. 랩 파트가 있는데 네. 거기에 그저 서로를 안아줬음 해라는 가사가 있는데 그게 뭔가 되게 좀 따뜻한 느낌이 드는 것 같아요. 그렇죠. 서로 안아준다는 게. 그렇죠. 서로를 그냥 안아줬음. 네. It's a two-way street. 그렇죠. It's a mutual hug. 그렇죠. 네. 그런 좀 슬픔을 서로 나누는. 오케이. 태연 씨는 혹시 저는 미친 듯 크게 웃어줘라는 구절이 있는데 네. 되게 노래를 쭉 들으면 노래 자체는 텐션이 좀 끌어오르는 노래지만은 내용 자체는 전 되게 슬프다고 생각을 했거든요. 근데 그 와중에서 그 현실을 너와 함께라면 잠시 외면하고 미친 듯 크게 웃어달라고 얘기하는 게 감동적이었어요. 오케이. 그 Loser Lover 사실 되게 파워풀한 강렬한 단어들인 것 같아요. 네. 근데 루저는 어떻게 보면 이제 두 분 다 엄청난 그룹에 또 화려한 삶을 살고 있는데 가끔씩 다 각 개인 사람마다 루저인 순간들이 꼭 있는 것 같아요. 본인이 그렇죠. 느꼈을 때 맞아요. 혹시 뭐 실례가 안 된다면 약간 내가 약간 루저인가? 아니면 약간 힘들었었던 공감 갔던 그런 뭐 시기가 있었나요 혹시? 그냥 뭐 사실 이제 활동하다 보면은 네네. 이제 살아가다 보면은 누구나 슬럼프나 그쵸. 좀 지치는 순간들이 오잖아요. 그럴 때 제가 가끔씩 무너질 때가 있어요. 그럴 때 좀 스스로 좀 자책하는 것 같아요. 나 루저인가? 약간. 네. 근데 뭐 자연스러운 현상이라 그쵸. 생각해서 맞아요. 가끔 그렇습니다. 네. 그건 누구나 다 느끼는 감정들인 것 같아요. 네. 그래서 이런 가사들이 사람들한테 되게 공감이 갈 수도 있고 그렇죠. 네. 전달이 잘 되는 것 같은데 맞습니다. 이게 저도 최근에 깨달은 게 약간 되게 살면서 다양한 감정들을 느끼잖아요. 루저 같을 때도 있고 러버 같을 때도 있고 뭐 약간 이상한 사람처럼 스스로 느낄 때도 있고 근데 그 혼자서 괴로울 때도 있지만 그게 되게 어떻게 보면 인생 살아가는 사람이 다들 느끼는 감정들인 것 같아가지고 저는 이런 질문을 꼭 하게 되더라고요. 궁금해가지고. 태연 씨는 혹시 있으세요? 저도 마찬가지인 것 같은데 되게 이 음악이라는 부분에 있어서 이제 실력이 늘고 뭐 색을 찾고 이게 정답이 없잖아요. 네, 너무 맞아요. 끝도 없고 네. 그래서 그러다 보면은 이제 연차가 쌓일수록 더 그런 생각이 많이 드는 것 같아요. 나는 벌써 데뷔한 지 얼마나 됐고 음악한 지 얼마나 됐는데 네네네. 아직 내가 보여준 게 부족하지 않나. 아. 내가 아직 내가 생각한 거에 비해 못 미치지 않나 이런 생각을 하는데 결국 그런 생각이 또 원동력이 돼서 또 노력하게 되는 것 같아요. 아, 네네네. 제가 그 유튜브도 좀 찾아봤는데 노래하시는 영상들도 계속 꾸준히 올리시고 네. 두 분 목소리 너무 좋으세요. 아유 감사합니다. 보면서 약간 계속 듣게 되는 거예요. 계속 생각이 나게 되고. 진짜요? 그래서 뭐 실력은 뭐 너무나 뛰어나시는 것 같은데 제가 그 실력을 갖게 된 그 과정들도 한번 여쭤보고 싶어요. 어떻게 언제부터 약간 음악에 약간 빠져가지고 이렇게 데뷔까지 하게 되셨는지 두 분 한번 알려줄 수 있을까요? 저 같은 경우에는 사실 뭔가 노래 부르거나 음악에 처음 빠졌다기보다는 춤을 너무나도 사랑하게 돼서 봤어요. 네? 그 워터멜론 슈거 춤. 진짜요? 장난 아니죠 진짜. 감사합니다. 뭐, if you haven't seen this, you have to see this. So cool. 많이 Anyways, 사랑해주세요. 네. 네. 아무튼 춤을 저는 처음 사랑하게 돼서 시작하긴 했는데 네. 사실 노래가 딱 좋아지게 된 거는 저희 회사 처음 들어오고 좋아진 것 같긴 해요. 네네. 이제 힙합을 접하게 되고 음. 뭔가 그러면서 막 힙합 R&B든 뭐 되게 여러 가지 장르들을 접하면서 그때부터 노래에 좀 많이 관심이 생긴 것 같아요. 랩도 그렇고. 네네네네. 네. 그래서 그때부터 막 쫙쫙 는 것 같긴 해요. 네. 회사는 언제 어떻게 들어가게 되셨어요? 이제 캐스팅 돼서 음. 한 고등학교 1학년 때쯤에 빅히트에 들어오게 됐습니다. 캐스팅 어떻게 돼요? 약간 혹시 뭐 길거리 캐스팅 뭐 그런 거였어요? 아니면 근데 이게 진짜 좀 아이러니한 게 신기한 게 이제 같은 빅히트에서 네. 신개발팀 누나 2명한테 제가 뽑혔는데 네네네.
두 분은 서로 저를 뽑으신 걸 모르는 상태에서 한 번은 이제 그 페이스북 네. DM으로 오고 그때는 하고 있었는데 페이스북 DM으로 오고 한 번은 지하철에서 지나가다가 지하철에서요? 네, 또 지하철 다른 캐스팅. 다른 신개발팀 누나한테 와우. 또 뽑혀갖고 이렇게 Destiny. 네 운명이었던 거죠. 운명입니다. 네. 네, 운명인 것 같네요. 그렇게 생각하고 그냥 네. 들어가야겠다고 네. 들어갔습니다. 혹시 부모님 어렸을 때부터 그러면 연습생 생활하신 거죠? 그 네. 비기트 전부터 하셨으니까 네. 부모님은 약간 많이 응원해 주셨던 편이에요? 아니면 네, 저는 저희 부모님한테 사실 너무 감사한 게 제가 딱 시작한다 했을 때 너가 하고 싶은 거 해라고 너무 팍팍 밀어주셔서 네. 사실 아직까지도 너무 감사하죠. 오케이, 좋은 오케이. 부모님이세요 정말. 부모님 감사합니다. 감사합니다, 네, 부모님. 진짜. 태연 씨는요? 저는 반대로 이제 노래에 흠뻑 네. 빠지게 됐었는데 이제 들어오고 나서 이제 다양한 해외 음악들을 이제 접하면서 너무 신세계인 거예요. 내가 줄곧 듣고 온 음악이랑 너무 다른 거예요. 막 R&B도 듣고 팝도 듣고 락도 듣고 하는데 정말 뭐 하나 거부감 느껴지는 거 없이 너무 좋아서 회사에서 되게 연습보다 더 중요하게 생각했던 게 음악 많이 듣는 거라고 항상 강조를 했었거든요. 근데 그게 이제 습관이 잡히다 보니까 네. 이제 음악 없이 못 사는 인생이 되고 그러다 보니까 점점 이제 제가 플레이어로서 네. 이제 욕심이 나기 시작한 거죠. 저도 결국에 음악에 완전 그 fall in love 한 거는 네. 빅히트 들어와서가 맞는 것 같아요. 아 진짜요? 네. 그 태연 씨는 빅히트 언제 어떻게 들어가게 되셨어요? 저는 중학교 1학년? 와. 1학년 이제 겨울에 네네. 저도 캐스팅 매니저 누나가 네. 저희 학교 앞에서 기다리고 계시다가 네네네. 제 뭐 소문을 듣고 왔다 막 이런 식으로 소문을. 제 입으로 말을 부끄럽지만 그렇게 말씀하시는 거예요. 그런데 어떤 소문이었어요? 진짜 잘생긴 친구가 있다 아니면 kind of 오케이 당당하게 말하세요. 잘생기셨잖아요. 예. 네, 저는 그날 네. 이제 학교 안에서 축구하고 노느라고 네네. 그냥 직접 뵈지 못했는데 네. 저희 학교가 조그매 갖고 같은 반 친구를 이제 잡아서 혹시 그런 학생 있냐 그래서 같은 반인데 그래서 제 친한 친구가 네. 이제 제 번호를 팔아 넘겼어요. 아. 그래서 이제 연락이 오게 되고 네. 저도 관심이 있어 갖고 이제 보게 된 거죠. 아. 근데 저는 반대로 이제 네. 부모님이 엄청난 지지를 해주진 않았어요. 아. 저는 그때 공부를 계속 꾸준히 하고 있었어 갖고 뭐 저였어도 사실 약간 더 생각해 볼래 그래 이렇게 했을 것 같아요. 근데 저한테는 너무 든든한 지원군이 누나가 있었거든요. 아. 저한테 4살 터울의 누나가 있는데 네네. 누나가 아무한테나 오는 기회가 아닌데 시켜나 봐라. 그래서 시켜나 봤는데 이렇게 Tomorrow by Together 됐습니다. 지금은 부모님 되게 너무 자랑스러워하시죠. 좋아하시죠. 아니, 저보다도 저한테 더 관심이 많으세요. What's up, everybody? We are sponsored by our sponsor, which is BetterHelp. Now, we talk about BetterHelp a lot. Why? Because it's incredibly important to talk about the things that we are going through in life. I feel like so many people, a lot of the most successful people around me too, they all have therapists and counselors that they talk to process all the many things that we go through in life, right? Because we go through waves, we go through depression, stress, anxiety, happiness, relationships, trauma, family issues. There are many things that we feel and that we need to process as human beings because that's part of just living life. So, what is stopping you from being the best version of yourself? What is stopping you from achieving full happiness or achieving your goals? BetterHelp will assess your needs and match you with your own licensed professional therapist in a completely safe, private, online environment. It is not self-help, it is professional counseling, and you can message your counselor anytime and you'll get thoughtful responses. Plus, you can schedule weekly video or phone sessions, all without ever having to leave your house or sit in an uncomfortable waiting room. I want you to start living a happier life today. And as a listener, you're going to get 10% off your first month by visiting our sponsor at betterhelp.com/Kpop. Join over 1 million people who have taken charge of their mental health. Again, BetterHelp, HELP.com/Kpop. Now back to our show. 제 아버지도 그러신 거예요. 저도 모르는 유튜브 영상 보고 계시더라고요. 이거 맞아요. 이거 했더라고요. 그래서 제가 그랬다고요. 그런 순간들이 많은 것 같은데 그러면 이제 음악을 되게 fall in love 하셨는데 뭐 최근에는 또 많이 듣고 계시는 뭐 아티스트나 최근에 많이 듣는 노래가 있나요? 최근에 진짜 되게 괜찮다고 느낀 친구가 네. 호주의 더 키드 라로이라고 예스. 알죠. 저보다도 한 살이 어린데 맞아요, 그렇게 맞아요.
그 정도의 독창성과 퀄리티를 만들어내는 게 네. 너무 대단하더라고요. 이번에 전 최근에 그 스테이 스테이. 너무 잘 듣고 있어요. 꽂혀 있어가지고 맨날 그것만 듣는 것 네. 같은데 그것도 있고 뭐 Without You Yeah, without you, 네. always do. 다 하시네요. 네. 네. Kid Laroi 그쵸. 뭐 연주 씨는 요즘 듣는 가수나 뭐 래퍼나 뭐 저도 근데 사실 태연이 때문에 네. 옆에서 너무 많이 다시 듣고 있어서 저도 그분 앨범 그분 노래 제일 많이 듣고 있는 것 같아요. 혹시 두 분 어렸을 때부터 되게 많이 듣고 영감을 많이 받았던 아티스트들이 누구인지 좀 여쭤봐도 될까요? 저는 회사 들어오자마자 딘 선배님한테 정말 너무 영감을 많이 받고 네네네. 제 보컬 스타일 잡는데 너무나도 큰 도움이 되셨던. 네, 그래서 딘 그 선배님 제일 좋아하는 딘 노래 있나요? 일단 제일 처음 들은 노래가 제일 초반에 들은 노래가 이제 I'm Not Sorry 듣고 제가 충격을 먹었고 보니 앤 클라이드도 너무 진짜 미친 것 같고요. 미쳤죠. 네, 네. 그다음에 뭐죠? 와트드도 너무 좋아하고 하울린 다 들으시네. 네, 그것도 좋아하고 다 좋아합니다. 사실 안 들은 노래가 없긴 해요. 딘 씨 노래 좀 더 내주세요. 네, 좀 내주세요. 부탁드리겠습니다. 제가 1년째 기다리고 있는데요. 팬으로서 부탁드립니다. 많은 국민들이 기다리고 있습니다. 네, 많이 빨리 기다리고 좀 내주세요. 네. 태연 씨는 어렸을 때부터 좀 많이 들었던 저는 가장 먼저 빠졌던 거는 저스틴 비버였던 것 같아요. 그의 스타성에는 당연한 이유가 있다고 생각을 했고 네. 그 뿌리는 음악이었던 것 같아요. 정말 그 어린 나이에 아직도 녹음한 걸 들어보면은 어떻게 저 나이에 저렇게 했지 맞아요. 이런 생각이 들 정도로 맞아요. 정말 타고난 천재이면서 노력하는 아티스트도 맞는 것 같고 그리고 그가 도전하는 장르들이 국한이 안 돼 있다는 게 한 앨범 나오면 맨날 팝도 넣고 힙합도 맞아요. 넣고 뭐 R&B도 넣고 하잖아요. 그런 뭔가 다방면에서 잘한다는 게 되게 쇼킹하고 그런 부분을 담고 싶었는데 네. 이제 그런 부분에서 계속 노래를 하다 보니까 이제 비버도 나이가 점점 들잖아요. 그러니까 맞아요. 어릴 때만큼의 그런 높은 음역의 곡을 이제 잘 안 내게 되니까 회사에서도 저는 어쨌든 이제 한국에서 나오는 K-팝의 그런 사비를 불러야 되니까 엄청 높잖아요. 막. 맞아요. 꼭 한번 질러줘야 네, 꼭 되잖아요. 한번 질러줘야 네. 되잖아요. 그래갖고 그래서 이제 또 다르게 연구하게 된 게 네. 옛날 원디렉션의 제인이라고. 너무 좋죠. 네, 그래서 그렇게 빠지게 돼갖고 그 특유의 그 섹시한 발음이랑 네. 또 약간 가성이랑 이런 부분에 빠져서 최근에 또 그 커버도 하고 이러면서 봤어요. 근데 너무 잘하신 그 노래도 너무 좋고 제인이 그 가성 진성 왔다 갔다 하는 거를 맞아요, 되게 맞아요. 잘하잖아요. 맞아요. 그 제일 좋아하시는 노래 있어요? 제인 노래? 저는 제가 이번에 커버했던 렛미. Baby let me be your man so I can love you. Oh yeah. 오. Alright. 뭐 되게 많은 아티스트한테 러브콜도 많이 받으실 것 같고 하는데 혹시 기회가 된다면 꼭 이분이랑 콜라보를 하고 싶다. 아니면 한번 곡 작업이나 뭐 같이 해보고 싶다는 그런 분들이 있나요 혹시? 뭐 아까 말씀드린 뭐 딘 선배님도 있으실 거고 뭐 이제 같은 회사가 된 뭐 비버 뭐 그렇죠. 아리아나 그란데도 좋고 전 그리고 최근 전에도 너무 좋아하긴 했는데 네네. DPR 라이브 너무 좋아해서 네. 꼭 한번 해보고 싶습니다. Alright. 네. 태연 씨는? 저도 키드 라로이하고 기회가 된다면 네네. 한국으로 온다면 국밥 한 그릇 대접하고 싶고 또 제가 또 음악적인 부분 외에도 되게 또 시선을 끌었던 게 네. 더 위켄드가 무대 연출하는 거에 있어서 네. 진짜 감각적이다 생각이 네네네. 들어서 같이 꼭 무대를 해보고 싶다 이런 생각이 들었어요. 슈퍼볼 보셨어요? 네, 그거 너무 본인 돈으로 이렇게 미쳤어요. 이게 말이 돼? 그 스케일이? 근데 말씀하셔서 여쭤보고 싶었는데 사실 이제 어떻게 보면 제일 미국에서도 핫한 아티스트들이랑 같은 회사가 됐잖아요. 어떻게 보면. 그죠. 네. 그 소식을 들었을 때 어떠셨어요? 얼마나 더 커질 셈인 거지? 약간 저희도 슬슬 이제 네. 약간 좀 부담스러운 거예요. 근데 한편으로는 사실 네. 너무 좋고 네.
사실 되게 복 받았다는 생각을 많이 해요. 네네네. 그래서 더 열심히 해야겠다는 생각도 들고. 네네네. 네, 되게 여러모로 너무 좋죠. 네. 기대가 됩니다. 네, 기대가 돼요. 되게 연준이 형이 사실 네. 제일 오래됐고 저희 회사에서 그 투모로우 바이 투게더에서 제일 네네. 오래됐고 그 다음이 저거든요. 그래서 네네. 같이 제일 오랜 기간을 이제 빅히트의 역사를 보고 자랐는데 네. 아 정말 놀랍다. 아. 이제 정말 불가능할 게 없어질 네. 것 같다 이런 생각이 드는 것 같아요. 두 분 근데 이제 그룹 활동하면서 두 분 그럼 얼마 동안 하셨어요? 저랑 연준이 형이라는 거의 5년 봤죠. 제가 16년도에 네. 들어왔으니까 네. 5년 봤어요. 그죠. 5년. 5년도 더 봤어요. 더 그- 봤을 거야. 그동안 계속 숙소 생활 같이 하셨고 계속 네. 네, 거의. 지금도 다 같이 네. 계시고 여쭤보고 싶어요. 어떠세요 숙소 생활? 솔직히. 숙소 생활. 네. 다른 멤버들이랑. 솔직히 예전에는 네. 5명이서 한 방 썼거든요. 아 진짜요? 그땐 좀 불편했어요. 그쵸. 네, 근데 지금은 네. 편하고요. 네네. 숙소도 되게 많이 넓어졌고 아, 편한 것 같아요. 저는. 오케이. 네, 집보다 편해요 요즘은. 오케이. 네. 맞아. 예전에는 되게 약간 어떤 친구들 뭐 이름은 안 내겠지만 되게 숙소 생활 힘들어하는 분들 막 안 맞는 사람들도 그죠, 있고 그죠. 맞아요, 뭐 맞아요. 같이 일하는 것도 한 가지고 또 같이 사는 것도 다른 그죠, 거니까 근데 다들 약간 잘 네. 맞으시고 룸메이트도 다 있으세요? 아니면 저만 있어요. 네. 누구랑 같이 저는 이제 있어요? 슈닝카이 같이 방을 쓰고 같이 있고. 둘 영기스트. 네. 네. 제일 좋은 방에서 이제 둘이 아. 그걸 노렸거든요. 네. 아하. 그 숙소에서 제일 좀 약간 엄마 같은 멤버가 있나요? 아니면 다 약간 개인 플레이하고 다 개인 플레이. 다 개인 플레이. 다 같이 모일 땐 또 다 같이 모여서 맞아요. 싸떨고 또 숙소에서 진짜 누구 밥 먹고 있는데 신경 나서 옆에서 넷플릭스 보고 있고 누구 아. 방에 들어가 있고 이런 그죠. 느낌. 네. 근데 저는 이제 모르겠어요. 약간 나이 차이가 좀 있다 보니까 제가 아저씨 I'm so 아저씨, you know, I'm so like 삼촌 아저씨. 근데 요즘 모르겠어요. 그 제가 활동 시작했었을 때는 그 되게 많이 저는 나가서 많이 놀고 했었는데 요즘 뭐 지금은 시기가 그러니까 못 하겠지만 그 같은 연도에 데뷔했던 친구들이나 뭐 누구랑 좀 친하게 지내고 하는지 좀 궁금했어요. 아니면 거의 그냥 그룹 내에서 약간 그렇게 노시는지. 저 같은 경우는 친구가 없어요. 친구가 없어요? 네, 제가 알기로 이제 제가 들은 걸로는 제가 저랑 휴닝카이는 거의 뭐 신비주의 같은 느낌으로 거의 미스테리. 외출을 거의 하지 않는. 이제 저도 원래 같은 숙소였었으면 전에 있던 숙소였으면 모르겠어요. 저도 모르겠는데 지금 숙소가 네. 이제 더 이상 이제 하우스가 아니라 더 홈 같은 그런 느낌이 드는 거예요. 그래서 더 여기만 있어도 편하고 즐겁고 맛있는 거 다 시켜 먹을 수 있고 한데 굳이 나갈 필요가 없네요. 네. 그래서 여기서 재밌게 지내고 있습니다. 멤버들이랑. 오케이. 연준 씨는 혹시 저는 조금 있는데 네. 뭐 에이티즈 친구들이랑도 네. 좀 친하고 스키즈 친구들도 있고 골든차일드에도 이제 친한 형 한 명 있고 뭐 그렇게 되게 있어요. 다양하게 여기 네. 저기 다. 네. 팀에 뭐 한두 명씩 이렇게 있습니다. 오케이. 네. 알겠습니다. Hey, all you sexy people. Guess what? This show is sponsored and supported by Honey. Now, what is Honey? Honey is this incredible browser extension that's going to save you money. Honey. And everybody loves saving money. Now, I know everybody goes through this when you're shopping online. You go to your favorite site and it always says like apply coupons or promo code, discount code, and sometimes you might have one, but oftentimes you may not, and you have severe FOMO because you're afraid you're going to be wasting money when you could be saving some. That's where Honey steps in. It will save you money and resolve and get rid of all your shopping anxiety that I get. I'm sure I surely do, because it's going to find the best promo codes for you or let you know if you have the best possible price. Now, I recently went shopping online like I always do, and I bought some food, I bought some clothes, I bought some interior things for my apartment, and every time I do it, I just click on Honey to make sure that I can either save more money or that I have the best price. Now, Honey has found its over 17 million members, over $2 billion in savings, and if you don't already have Honey, you could be straight up missing out on free savings. It's literally free, and it installs in a few seconds. By getting it, you'll also be doing yourself a solid and you're supporting this podcast. So get Honey for free at joinhoney.com/Kpop. That's joinhoney.com/Kpop. Now back to our show. Alright, 일단 저희가 또 팬분들한테도 되게 많은 질문들을 한번 받아봤는데
한 번씩 좀 네. 볼까 합니다. 예, 좋습니다. Alright, here we go. This is from Same Thist. Alright. If you had to only eat one kind of food for the rest of your life, what would it be? 한 가지 음식만 평생 이제 앞으로 그한 가지만 먹어야 돼요. 뭐를 선택하실 거예요? 어떤 음식? 전 라면이요. 라면이요? 네, 라면에 좀 제가 환장해서 또 맛도 되게 다양하잖아요. 맞아요. 다채롭잖아요. 네. 하루는 뭐 국물라면 먹고 하루는 네, 뭐 그냥 비빔면 이런 거 먹고. 그리고 저희 그 네. 숙소 안에 네. 그 뭐라 해야 되지? 그 라면 기계라고. 라면 기계? 아 그게 있어요 예. 숙소 그 안에? 약간 한강 가서 파는 그런 네. 라면 기계 있잖아요. 그게 있어서 오케이. 맨날 해서 먹거든요. 와 그거 진짜 한번 사보고 싶었는데 너무 좋아요. 괜찮아요? 진짜 너무 너무 좋아요. 만족스러워요. 거기다 파김치 딱 올려갖고. 파금 그 혹시 추가 계란 그렇죠. 계란도 있어요. 넣고 네. 또 뭐 특별히 연주 씨만의 약간 제가 노하. 요즘 어떻게 먹냐면은 알려주세요. 그 좀 라면 그 기계 있잖아요. 네. 라면 넣고 파를 얼려놓은 게 있어요. 아, 맞지? 맞아요. 파 넣고 이제 난 라면 먹은 다음에 네. 뭔가 성이 안 차요. 그럼 계란을 그냥 싹 풀고 밥 넣고 전자레인지 2분 돌려요. 라죽이 돼 있어요. 너무 맛있겠다. 그걸 다 먹으면 이제 배가 적절히 기분 좋게 찹니다. 그러고 좀 이따 자면은 네. 완벽한 하루죠. 이야, 지금 생각만 해도 되게 배고파지네요. 너무 좋아요. 태연 씨는 라면 좋아하세요? 저도 라면 너무 좋아하죠. 거의 1일 1라면 꼭 하고 자는 것 아 같은데. 진짜요? 네. 아니 두 분 그렇게 라면 좋아하시는데 왜 이렇게 막 체력이 좋으시고 막 날씬하시고 피부도 좋으시고 부럽네요. 네. 감사합니다. 태연 씨는 한 가지 음식 평생 저는 고기요, 고기. 고기 어떤 네. 고기? 비프. 비프. 왜냐면은 제가 또 운동을 되게 좋아하거든요. 네. 이제 월크아웃을 조금 하는데 네. 그러다 보면 이제 운동만 하면은 그건 노동이고 이제 들어오는 게 있어야 또 그렇죠. 그렇다 보니까 노력한 만큼 단백질이 또 필요하죠. 필요하죠. 오케이. Beef and ramen 둘 다 되게 훌륭한 초이스인 것 같습니다. This is from Priscilla BW. If you had the chance to experience something for the first time again, what would it be? 처음으로 한번 뭐를 느끼고 경험할 수 있다면은 이미 경험한 거를 한 번 더 처음 느껴볼 수 있다면은 뭐를 느껴보고 싶으세요? 이해되셨어요 혹시? 네, 네. 저는 확실하게 있어요. 뭐요? 전 데뷔 쇼케이스 한번 더 해보고 싶어요. 데뷔 쇼케이스. 네, 그때는 이제 팬데믹 이전이라 네. 저희가 한 2,000분, 뭐 3,000분 그 사이에서 처음으로 이제 그렇게 해봤는데 네. 멤버들이랑 끝나고 이제 막 내려오고 네. 백스테이지에서 한 얘기가 다 똑같았어요. 한 번만 더 하고 싶다. 그 처음 올라갔을 때 그 느낌, 그 기분이 어떠셨어요? 그땐 진짜 너무 떨렸죠. 지금은 음. 저 무대 거의 안 떨거든요. 근데 네. 그땐 진짜 막 심장이 터질 것 같고 막 내 앞에 그렇게 많은 사람들이 나만 보고 있다고 생각하니까 네. 너무 떨리고 근데 그것만큼 짜릿한 순간이 없었던 것 같아요. 혹시 우셨어요? 눈물 났어요? 제가 운 건 아니고 네. 이제 좀 많이 우셨나요? 좀 많이 울었습니다. 그럴 수 있죠. 충분히 그래서 이해합니다. 진짜 벅찼어요. 네, 그렇죠. 연준 씨는 저는 중학교 시절부터 네. 그냥 학교 다니는 그 시절을 쭉 다시 한번 경험해. 진짜요? 네. 왜요? 저는 학교 다닐 때가 너무 행복했어요. 아, 뭔가 이제는 다시 네. 경험할 수 없는 순간들이잖아요. 그쵸. 근데 너무나도 소중했고 모르겠어요. 학교 가는 게 그때 왜 그렇게 재밌었는지 모르겠는데 다시 한번 꼭 경험해보고 싶습니다. 저도 가끔씩 대학교를 한 번 더 다니고 싶다는 생각이 들거든요. 되게 재밌었거든요. 네, 진짜 너무 재밌었어요. 네. Rezo Rosa, if you were stuck on an island, which member would you bring with you? 무인도에 갇혀 있다면 멤버 딱 한 명 데려갈 수 있는데 누굴 데려가시겠어요? 그럼 그때 저희 둘 다 같이 얘기했던 것 같은데 서로를 뽑았어요. 제일 도움이 될 것 네, 같아요. 제가 제일 도움이 될 것 같아요. 서로 자랑 좀 해주세요. 태연 씨는 왜 연준 씨? 연준 씨는 왜 태연 씨? 일단 연준이 형을 데려가면은 네. 무엇이라도 도움이 될 것 같은데 이제 저희 다른 멤버들은 그런 뉘앙스가 아니에요. 같이 있으면 행복하긴 하지만 네. 뭔가 그런 긴박한 상황에서 나에게 도움을 줄 수 있는 멤버는 아니거든요. 약간 다
그러니까 무인도에 도착하다 무인도다 it's good 약간 이런 느낌이라 Oh, we're alone forever. 막. 뭐 그런 느낌이라 그래서 저는 연준이 형을 골랐어요. 아, 오케이. 알겠습니다. 연준 씨는 왜 태연 씨? 일단은 저희 둘 다 약간 좀 급한 타입이기도 하고 네. 좀 긴급할 때는 제일 빠릿빠릿하게 움직이는 멤버들이기 때문에 네. 그리고 이제 만약 탈출한다. 네. 제 두뇌가 그렇게 명석하진 않지만 일단 태연이 명석한 두뇌를 이용하고 저의 뭔가 그런 노동력 이게 합쳐지면은 뭔가 탈출을 할 수 있지 않을까 싶어서 그러면 플러스 알파 할게. 그러면 멤버 한 명을 더 선택할 수 있다. 두 분이 이미 계세요. 네. 그냥 한 명이 더 올 수 있다. 그럼 두 분 누구를 선택하실 거예요? 범규. 연준 씨는 범규, 네, 그나마 범규. 태연 씨는 I'll choose 수빈. 수빈. 왜요? 왜라기보다는 수빈이하고 휴닝카이는 진짜 아무것도 안 할 것 같아서 그렇다고 범규가 뭘 막 할 것 같진 않은데 네. 약간 0과 1의 차이죠. 약간. 아, 오케이. 저는 그래도 나랑 연준이 형이 이렇게 노력하고 있으면은 네. 수빈이 형이 그래도 도와주지 않을까 이런 오케이. 생각으로. 약간 또- 눈치껏 그죠? 할 것 같다. 또 저희도 리더니까 네. 뭔가 뽑은 이유가 거기서 나오지 않을까. 오케이. 알겠습니다. Kind of Blooming says, what would you like to say to your 5-year-old self if you could? 5살 본인한테 하고 싶은 말이 뭐가 있을까요? 조언. 아, 아니면- 5살 저한테. 네, 5살 연준이한테 하고 싶은 말. 5살 태연이한테 돌아가서 하고 싶은 말. 5살? 왜 5살이지 근데? 밥 많이 먹어 할 것 같은데. 밥 많이 먹어. 되게 뭘 얘기해줘도 이해할 수 있는 그러니까 시간 아닌 것 같아요. 엄마 말 잘 듣고 편식하지 말고. 그쵸. Here's one. TXT BFFs. Tell us a friendship TMI. TMI 하나 알려주세요. TMI요? 네. 이건 되게 저한테 있어서는 특별한 건데 네. 이게 저희가 5년을 살다 보니까 네네. 제가 콜라를 안 먹어요. 아예. 네, 제가 콜라를 안 먹어요. 그렇다 탄산을 안 먹는 거 아니고 콜라만 안 먹어요. 왜요? 모르겠어요. 그 어렸을 때 먹은 적이 없어서 그런지 되게 약간 거부감이 느껴지는 그런 향이 있는 것 같아요. 근데 이제 패스트푸드 시키면은 보통 다 콜라가 기본으로 맞아요. 오잖아요. 그러면 멤버 5명 중 꼭 4명 중 꼭 한 명은 저를 챙겨서 사이다를 사줘요. 좋다. 네, 이거는 되게 자랑할 수 있는 점이에요. 네. 좋네요. Alright. 연준 씨는 TMI 하나 있으세요 혹시? 제 TMI예요. 뭐 본인 있을 수도 있고. 저희는 잘 기억 안 나고 그냥 제 TMI 하나 얘기하겠습니다. 저 여기 몽고 반점이 있어요. 진짜 TMI네요. 죄송해요. 생각이 안 나갖고 급하게 쥐어짠 건데 너무 TMI였는데 죄송합니다. 생각이 안 났어요. 주제에 충실하고 좋네요. 너무 감사합니다. 이런 좋은 답변 감사합니다. 네, 감사합니다. 알겠습니다. 되게 이제 민망하네. Alrighty. 아이고. 일단 이렇게 편지분들 한번 받아봤는데 다음은 이제 게임 코너가 있어요. 네. 게임 코너가 있는데 Alright, we're gonna play a telepathy game. I can't pronounce that word. Telepathy. 한국에서는 텔레파시라고 하니까 제가 이렇습니다. Telepathy game, right? We're going to check their 5+ years of friendship. We're going to give them a word or a phrase, and you have to do a pose that fits the word. If you guys match it, then it's a point. If you don't, then you don't get a point. All right. 이제 두 분의 우정 테스트를 할 텐데요. 제가 제시어를 드리면은 네. 이제 몸으로 동작이나 어떤 포즈로 취해주시면 맞추면은 포인트고 아니면은 뭐 포인트 알겠습니다. 아닙니다. 그럼요. 지금 여기에 써 있는데 이걸 걸어야 되나 말아야 되나 하는데 두 분이 지금 이게 몇 개 있죠? 5개 이상 네. 맞히시면은 제 개인 SNS에 오. 원하시는 아무 글을 괜찮으시겠어요? 약간 이거 되게 후회할 것 같은데. 아무리요. 네, 두 분이 원하시는 글을 네. 제 SNS에 올리실 기회를 드리겠습니다. 진짜요? 어. 너무 좋다. 아무 글이나 올려도 되는 거잖아요. 괜히 말한 것 같은데. 우와. 좋아요. 긴장되는데. Okay, 일단, alright. So if they get 5 or more correct, I will let them post anything they want on one of my social media accounts. 오. Alright. 괜히 한 것 같은데.
All right, here we go. 준비되셨나요? 그럼요. All right, here we go. The first one that we're gonna go with is anti-romantic. 어려운데 저는 진짜 모르겠어요. 네. 생각하실 기회 드리겠어요. 생각했습니다. 네, 저 생각했어요. 오케이. 1, 2, 3. 뭐야? 아니야 이거 봤어. 진짜 못 봤어. 맞췄어. 그냥 안티 로맨틱이니까 깨졌다. 깨졌어. 나 그 생각하고 있었어. 야 대박이다. 와. 역시 this is 5 years. 아니 야 근데 5년 동안 봤던 것 중에 오늘 제일 잘한 것 같아요. 항상 안 맞았거든요. 항상 안 큰일 났다. 아 오케이. Alright 인정해 드립니다. 오. Alright here we go. 신기해. 다음 next one 대박. 하나 둘 셋. 아니야. 이거 짰어. 아 솔직히 대박. 일단 미리 생각 좀 하고 그렇죠. 있겠습니다. 그래서 약간 핫백에 있어야 할 곡은 저 곡이 아니라 투모로우바이투게더 노래인데 이런. 그렇죠. 아 대박. 여기 이거. 네. 너무 당황스럽다. 그렇죠. 서류 이거 봤거든요. 대박이다. 잠깐만 더 어려운 단어들이 필요해. 잠깐만. 이건 어려울 것 같아. 오케이. Magic. 1, 2, 3. 저희 안무가 있어요. 매직 안무가 있어요. 저희 최근에 나왔던 앨범 중에 수록곡 중에 매직이라는 게 있는데 이게 포인트 안무예요. 자 이거 분명히 짠 것 같아. 이거는 짰어. 대박이다. 근데 저희 진짜 네. 진짜 안 진짜 안 봤어요. 봤어요. 진짜 맹세하고 안 봤어요. Oh my gosh. 저희도 약간 좀 신기해요. 잠깐만. 근데 둘이 유독 잘 맞는 멤버네요. 네, 너무 잘 맞는 것 같은데 이거 게임 괜히 한 것 같은데. Alright, 오케이 괜찮아요. 오케이. 네. SNS. 이거 어려워. 이거 올림픽. 야, 이거. 하나, 둘, 셋. 야, 이거 어렵다. 너무 많은 연준 씨는 뭐 하신 거예요 지금? 하다가 공 이거 이렇게 오린기. 오린기 맞아요. 오케이. 만들려다가 네. 알겠습니다. 오케이. 갑자기 시간이 좀 빨라졌어. 근데. 다음 민트 초코칩. 이거 어떻게 해? 내가 한 게 아니에요? 하나, 둘, 셋. 비슷하게 사실 하는데. 저는 좋아하는데 네. 태연이한테 맞춰갖고 네. 하려다가 연준 씨는 좋아하시고 네. 태연 씨는 싫어해요. 네. 이렇게 안 네. 절대 안 드세요. 네, 웬만해서 안 듭니다. 안 먹습니다. 안 여기 안 나오지 말이. 웬만해서 안 먹습니다. 오케이. 연준 씨는 많이 좋아하시고 사랑합니다. 피자에 파인애플 괜찮아요? 상관없어요. 저도 I don't care. 오케이. Alright. 다음. 오케이 그럼 3개 맞히신 거죠? 네. 그래서 미천이 드러나고 있어. Alright. 어려워요. 치맥. 진짜 좀 뭐라고? 치맥이요. 치맥. 하나, 둘, 셋. 오케이. 어렵네. 어렵네. 오케이 쉬운 거 하나 드릴게요. 네. 왜 쉬운 거 주지? 건배. 이거 되게 정확히 볼 겁니다. 여러분 다 잘 같이 맞춰주세요. 건배. 하나, 둘, 셋. 안 돼요. 이거 인정 안 됩니다. 안 돼요. 아깝다. 오케이. swag. 스웩이요? 예. 하나, 둘, 셋. 형. 서로 이해한 스웩이 달랐네요. 이거 약간 느낌이 나긴 했는데. 오케이. Alright. Next one. Tomorrow by Together. 야 이건. 하나, 둘, 셋. 이거는 안 맞히면 진짜 큰일 날 뻔했어요. 이거는 네. hand sign. Alright. 4. SNS. 딱 2개만 더 드릴게요. 2개만 드리고 맞추시면은 SNS 기회 드리는 거고. 너무 좋아요. 아니면 안 됩니다. Alright. Moments of alwaysness. 모아. 하나, 둘, 셋. 야 이거 이거거든요. 우리 모아분들은 네. 사랑이죠. 근데 저 진짜 안티 로맨틱에 너무 놀랐어요. 저도 깜짝 놀랐어요. 이거는 와 인정해 드립니다. 네. 감사합니다. 일단 SNS에 끝나고 네. 올릴 기회를 드리겠습니다. 아무 글이나 올려도 되는 거죠. 네 알겠습니다. 행복해라. 뭐라고 올리실까? I don't like tomorrow by together. 사람 어떻게 와. Okay, no, I love Tomorrow by Together. Okay. Alright. So 이렇게 해서 게임까지 하고 팬 질문들도 만나보고 했는데 일단 오늘 나오신 이유는 뭐 대화도 되게 좀 재밌게 했던 것 같고 근데
제가 혼자서 재밌게 한 것 같아요. 저는 너무 즐거웠어요. 저도 재밌었어요. 재밌었어요. 네. 근데 오늘 이제 앨범 리패키지 나온 기념으로 나오셨으니까 네. 혹시 실례가 불편하면 그냥 넘어가고 편집하면 되는데 혹시 이번 노래 짧게 무반주로 조금 들려줄 수 있으세요? 그럼요. 어딜 들려드리면 될까? I'm a loser 거기 하면 돼. Yeah. 네. 네. 부탁드릴게요. 5, 6, 7 I'm a loser. I'm a loser. Lover with dollar sign is a loser. 네, 이런 노래입니다. 락 느낌이 확실히 네, 올라왔어요. 딱 긁어줘야지. 네. 스크래치. 아니 녹음하실 때 목은 안 아프셨어요? 조금 그쵸? 네, 아팠습니다. 왜그 느낌을 내려면은 약간 맞아요, 긁어야 맞아요. 되니까. Okay, all right. So everybody be sure to check out their new song Loser Lover. 네. Lover Loser? Loser Lover. Loser Lover. Loser Lover. I got it right the first time. Yeah. Loser Lover. 저는 엄청 뮤비도 무대도 기대하면서 기다리고 있겠습니다. 오늘 이렇게 대박쇼 나와주셔서 너무 감사드리고 네, 진짜 또 자주 뵀으면 좋겠어요. 네. 네, 기회 된다면은 진짜 전 세계에 많은 청취자분들, 시청자분들이 계실 텐데 마지막으로 인사 드리고 싶은 거 있으시면 아니면 아무 말 대잔치 하셔도 됩니다. 좋습니다. Anything you want to say. 네. 먼저 저희가 또 컴백을 했으니까 투모로우바이투게더 우리 대박쇼 많이 사랑해 주셨으면 좋겠고 또 몇 년 지나고 나서 투모로우바이투게더도 엄청난 그룹이 되어 있고 대박쇼도 엄청난 프로그램이 돼 있어서 이제 옆에 이제 그 키드 라로이랑 내가 너 전에 여기서 언급했었다 이런 그때 키드 라고랑 뭐 하게 되시면은 절 불러주세요. 너무 좋아요. 알겠습니다. 꼭 불러주세요. 알겠습니다. 그 자리에서 제가 그냥 있고 Carry. 싶어요. 네, 그랬으면 좋겠습니다. Okay, alright. 현주 네. 씨. 네, 저희가 이번에 Fight or Escape로 또 다시 컴백을 하게 되는데 이번 앨범도 많이 사랑해 주시고 저희 대박쇼도 많은 사랑과 관심 부탁드리겠고요. 감사합니다. Yeah. 네, 사랑합니다. 네, 그리고 모아분들 보고 싶어요. 혹시 영어로 한번 짧게 뭐 부탁드려도 될까요? 네. Hi guys. Please look forward to our new album, Fight or Escape, and see you soon. Okay? We miss you guys, Moa, and love you always. Thank you so much. All right, guys, thank you so much for joining us on this week's episode of The Taebak Show with Tomorrow by Together. I'm your host, Eric Nam, and of course, you guys should follow and subscribe to this show, this incredible show, and everything we do here at the Dive Studios. We have a lot of other shows, more things coming, so stay tuned to our socials. If you don't like ads in your listening, then become a patron of ours at patreon.com/divestudios, and you can check out the TikTok that we shot together where I look ridiculous and TikTok at the Dive Studios. And you guys, please be sure to check out Tomorrow by Together's project. And also I have a new song out too, so check it out if you can. It's a remix check it out, of Everything Sucks. And I have a new album coming very soon, so check it out, guys. Check it out, guys. Thank you. And lastly, finally, this is the one thing that we always ask all of our guests. It's the 공식, it's the tradition. We ask our guests to improvise an outro of any sort. So we're going to ask Tomorrow by Together to improvise a jingle or anything. 저희 공식인데요. 마무리, 아우트로 징글을 네. 무반주로 아무거나 뭐 랩하셔도 되고 노래하셔도 그냥 허밍하셔도 되는데 한번 부탁드려도 될까요? 아우트로 인사 마지막 인사 노래 인사 노래로. 네. 저희가 아무나 부르면 돼요. 아무거나 뭐 어떤 분들은 그냥 소리 지르고 대박 쇼 굿바이 하고 하시는 분도 있고 괜찮으시면 부탁드려도 될까요? I think he's good. 오케이 연준 Yo. He's a rapper. yeah 대박 쇼. 대박. yes Yes. thank you so much thank you so much for joining us. See you next week on the Taebak Show. Bye bye. Bye. Holy Jabezus, that was an incredible video, wasn't it? No? Yeah? Okay. Well, if you liked it, be sure to like the video, subscribe to our channel, and turn your notifications on so you don't miss this incredible content that we have coming for you. And if you get a moment, leave us a comment. Don't go anywhere, watch more videos, and stay healthy and happy. See you soon. Bye! Where are you going? Okay.